السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان زاہد عباس سید حاضر ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے ایئر ایمبولنس کا آغاز کر کے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ اس حوالے سے پہلی خاتون متاثرہ مریضہ یا ایکسیڈنٹ حادثے کا شکار ہونے والی حلیمہ بی بی کو میاں والی سے ریسکیو کر کے راول پنڈی پہنچایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم پاکستان بھی ترقی یافتہ ممالک کی صحت کی سہولیات دینے والے ایسے ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جو جہاں رہنا لوگ اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں اس طرح دوں گا کہ میرا ایک دوست، بہت پرانا، کوئی 40 سال پرانا میرا دوست، جو ادیب، شاعر اور نقاد ہے، وہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں رہتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جب میرا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے جرمنی کے اس شہر میں رہنے کی سب سے بڑی وجہ اس نے یہی بتائی کہ یہاں ہمیں ایئر ایمبولنس کی سہولت میسر ہے۔ ان کی پوتی کے اوپر چائے گر گئی اور اسی وقت وہ ایئر ایمبولنس آئی اور انہیں بچا لیا گیا۔ فوری طور پر وہ جلنے والے جتنے پرسنٹ وہ جل گئی تھی، اگر تاخیر سے ہسپتال پہنچتی تو شاید وہ نہ بچ سکتی۔ تو وہ اس کی بڑے فخر سے یہ واقعہ پیش کرتا رہا، تو میں بڑا اس حوالے سے کافی اپنے لیے پاکستان کے حالات کو بہتری کی امید لگائے بیٹھے تھے، اور وزیر اعلیٰ، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے یہ اقدام کیا کہ پاکستان میں پہلی ایئر ایمبولنس سہولت کا آغاز کر دیا۔ تو ہمارے پاس اس حوالے سے صحت کے شعبے کو بڑی باریکیوں سے جاننے والے ہمارے ہیلتھ رپورٹر افتخار خان صاحب موجود ہیں۔ افتخار خان صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو سہولت ایئر ایمبولنس کی ہمیں میسر آئی ہے، اس سے ہمیں کیا فوائد ملیں گے اور اس کے ماں بعد اثرات کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ جی، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا۔ شاہ صاحب، پنجاب حکومت کی ہیلتھ کے حوالے سے ہمیشہ پریورٹی رہی ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے یا ہیلتھ میں کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے جی، تاریخی سطح پر انہوں نے اقدامات کیے ہیں۔ آج تو جو ایئر ایمبولنس کا جو آغاز کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا خوش آئند اقدام ہے۔ جہاں تک پر ہم پنجاب حکومت کے یا دوسری چیزوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اگر اس کو اپریشیٹ کیا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ گزشتہ چند سالوں سے یہ ایسی صورتحال تھی کہ جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب تھے، ان کے دور میں بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اپ گریڈ کیا گیا اور لاہور میں درجنوں ہاسپٹل بنائے گئے۔ لاہور کے ان کا ویژن تھا کہ لاہور کے تمام انٹرسٹ پوائنٹوں پر ہاسپٹلز بنائے جائیں۔ اسی پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے شادرہ ہاسپٹل، کانا ہاسپٹل، سبزہ زار ہاسپٹل، یہ غازی آباد ہاسپٹل، عبادت روڈ ہاسپٹل، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ ہاسپٹلوں کو اپ گریڈ کیا، اور تاکہ لوگوں کو اور بڑے ہاسپٹلز پر پیشنٹ کا جو برڈن ہے وہ کم ہو سکے، کہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیت جو ہے نا وہ میسر آ سکیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکٹری ہیلتھ ہیں علی جان، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، اور دن رات ان کی انتھک محنت کی بدولت لاہور کے علاوہ جو پنجاب کے جو دوسرے اضلاع ہیں وہاں پر بھی صحت کی سہولیت لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں۔ تو جہاں یہ ہے کہ چاہے مریم نواز ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے حمزہ شہباز ہوں، ان کے ٹنیور میں اچھا ہیلتھ کے حوالے سے کام کیا گیا ہے۔ شاہ صاحب، ایسی صورتحال ہے کہ چند سال یا چند دہائیوں پہلے یہ صورتحال تھی کہ چند ایک ہاسپٹل جو تھے وہ کوئی کرسچنز کا ہاسپٹل تھا، کوئی سکھوں کا ہاسپٹل تھا، لائک جیسے گنگا رام ہاسپٹل ہے، جانکی دیوی ہاسپٹل ہے،
गुलाब देवी हॉस्पिटल है, ये तो उनके हॉस्पिटल थे जो बरसगीर से पहले के बनाए हाँ, गए वो थे। अंग्रेजों के जमाने तो के, हाँ, लेकिन ये है कि इसको अपग्रेड किया गया है, इसको टर्शी केयर में टीचिंग रेनोवेट हॉस्पिटल किया का उसकी, दर्जा हाँ, दिया गया। हालात। लेकिन इसके बावजूद जहाँ पर जो है ना वो सहूलियत, पेशेंट का नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े हैं, पंजाब हुकूमत को ये इकदाम करने की भी ज़रूरत है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स के जो लोग हैं, जो नर्सेज हैं, वो उनकी जो है ना वो सैलरीज पैकेज कम होने की वजह से, उनकी मराहत कम होने की वजह से वो बैरून मुल्क सऊदी अरब, इराक या दूसरे ममालिक का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको पैकेज अच्छा मिलता है। जी, तो जी, अगर पंजाब गवर्नमेंट इनको, जो डिग्री होल्डर लोग हैं, जो जो जी, स्पेशलिटी जिनकी जी, जी। मुख्तलिफ जो डिजीज़ के हवाले से है, अगर हाँ, पंजाब गवर्नमेंट इफ्तिखार इनको साहब, यहाँ पर ये जो सेट। आप बता रहे हैं ये जुड़े हुए हैं मसाइल, लेकिन मैं एक कंक्रीट बात कर रहा था कि ये एयर एम्बुलेंस की अफादियत क्या है, या ये एक इससे मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश पैदा होगी, और ये जो एक तारीखी इक़दाम हुआ है, पहले तो किसी ने नहीं किया। नहीं, क्या हमें शाह साहब ये पाकिस्तान से अब तक देखें, ये बिल्कुल बहुत अच्छा इक़दाम है ये कि जहाँ तंग तरीन ये गलियों क्रेडिट में। गोज़ टू मरियम नवाज़ शरीफ। जी, जी, बिल्कुल। मरियम नवाज़ ने जहाँ एयर एम्बुलेंस के हवाले से किया, वहाँ पर फील्ड कम से कम हॉस्पिटलों मैं के तो बहुत हवाले कुछ से भी बोलना किया। चाहता था, आपने मुझे शाह खामोश। साहब है, इन्होंने एक तो एयर एम्बुलेंस का आगाज़ जी, किया, जी, दूसरा इन्होंने जो फील्ड हॉस्पिटल हैं, उनके हवाले से बड़ा इक़दाम किया है जी, कि जी। जो यूसी लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर हुँ। जाकर लोगों को सेहत के हवाले से बेसिक काम जो कर रहे हेल्थ होते की हैं, ताकि जो सहूलियात है, बड़े शहरों में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन पर बर्डन जो है ना वो कम हो देही सके। मराकज़ सेहत की अब क्या सूरत हाल है पंजाब में? शाह साहब, देही मराकज़ सेहत के हवाले से ये है कि एक टाइम हम देखते थे कि जब हमने स्टार्टिंग रिपोर्टिंग के हवाले से 2007 में या 5 में ये सूरत हाल होती थी कि देही इलाकों में, रिमोट एरिया में डॉक्टर जाने से अपना वो इस्तिखलात समझते थे कि वो नहीं जाते थे, वो समझते थे कि वो जो बड़े हॉस्पिटल में हाँ, उन्हीं में अवॉइड काम करते थे। करना। ठीक। लेकिन अली जान ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने, उन्होंने, शहबाज शरीफ ने, आपके ने साबिक टन्योर में, मरियम नवाज़ ने, वो अच्छे इकदामात किए हैं कि आज आप देख लें बीएचक्यू में, डीएचक्यू में, आरएचसी में, वहाँ पर भी आपको क्वालिफाइड डॉक्टर्स, वो जी। आपको किसी न किसी स्पेशलिटी के हवाले से वो काम करते नज़र आते हैं। और वो हेल्थ की जो मतलूबा सहूलियात हैं, आलात हैं, वो भी मौजूद नहीं, हैं? ये शाह साहब इसके हवाले से थोड़ा जो है ना ये है कि सेहत की जो सहूलियत हैं, वो उसके मामला जो है ना वो कुछ बेहतरी की तरफ नहीं है। ऐसे हो रहा है कि हेल्थ में या तो जो है ना वो, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम में सियासी इन्वॉल्वमेंट होती है, बिल्डिंगें तो बना देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। लाहौर के जो जितने हॉस्पिटल्स हैं, ये आपके पास हमारे एमसी सेंटर है, या ये सर्विसेज हॉस्पिटल या पिंस हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में, वहां पर बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन बिल्डिंगें बनाकर उनको खाली छोड़ दिया गया है। या तो नए लोगों की जो है ना वो, उनको उनकी जो है ना वो हो, उनको जो है ना अपॉइंटमेंट, वो हाँ। मौका दिया जाए, वो आए, वो काम करें, और बर्डन जो है ना वो कम हो सके। जितने पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या इडहाक के थ्रू ये भर्तियां करते हैं, उससे कई गुना लोग जो है ना वो, जो है ना वो बाहर के ममालिक का रुख कर लेते हैं। तो इस अच्छा। पर पंजाब गवर्नमेंट को। अच्छा, आपका ख्याल है कि इनको जो बाहर की तर्ज पर कोई पैकेज ऐसे दिए जाएं कि इनका जो है रुख वो पाकिस्तान में ही रहे, सेहत की, यहाँ हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ यहाँ काम करे? जी, शाह साहब देखें कि यही हमारे लोग, यही हमारे जो जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, हम्म, इन्होंने बाहर जाकर भी वही काम करना है, जी। पाकिस्तान में भी वही काम करना है। और इनकी जो है ना ये अकेले तो अब यहाँ पर से चले जाते हैं, लेकिन सहूलियात, इनकी फैमिलीज़ यहाँ पर होती है, डॉक्टर्स अगर हाँ, हैं, इसी तरह से नर्सेज़ हैं, वो अपने हाँ, उनके अपने भी प्यारों तो को, बहन-भाइयों को, अजीजों अकारब भी तो उनको यही हैं। छोड़कर सिर्फ़ अच्छे रोज़गार की तलाश में वो वहाँ पर जाते हैं। जी, जी। अगर इनको यही सहूलियत पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाए, तो इस हवाले से जो है ना सेहत का जो जो एक बड़ा मसला हमेशा से रहा है, उस पर काफ़ी हद तक जी, जी। अच्छा, जो है ना। नीयत तो किसी की नहीं परखी जा सकती, या उस पर तो कोई हम नहीं पेशबंदी या उस कबल अज़ वक़्त कुछ नहीं कह सकते। ये तो काम होने के नहीं, बाद ही शाह इससे साहब, नताइज ये ही देखें, ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम रहा है जी, कि जैसे जो है ना इन्होंने लाहौर में जो हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जी, जी। ये एक टाइम था कि हम समझते थे कि नहीं है, लेकिन वहाँ पर छोटे हॉस्पिटलों में भी आप देखें, वहाँ पर भी रश होता है, जी, काम हो रहा होता वक़्त है। की कमी के बायस इफ्तिख़ार खान साहब, मैं आखिरी सवाल ये करूँगा, वो मरियम नवाज़ शरीफ की तरफ आ रहा हूँ कि मुझे उनकी नीयत ठीक लगती है।
میرا اپنا ایک ذاتی اندازہ ہے، کوئی اتنا متاثر بھی نہیں ہوں۔ بہرحال انہوں نے ایک اور اقدام کیا ہے کہ ادویات جو ہیں گھر کی دہلیز تک پہنچانے کے حوالے سے انہوں نے ایک موومنٹ چلائی ہے، اور صحت کے باقی بھی انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کی جو سہولیات ہیں نادرا سمیت اور بے شمار جو آن لائن ہو سکتی ہیں وہ کی ہیں، لیکن ادویات صحت کے حوالے سے انہوں نے یہ ایک کنکریٹ کام کیا ہے کہ ادویات جو ہیں وہ ان ضعیف یا ان نادار اور لاچار لوگوں نہیں، تک یہ تو پہنچانے شاہ کے صاحب یہ حوالے دیکھیں یہ سے کہ یہ اس پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے، یا یہ اسکیم ابھی صرف ایڈورٹائزنگ کی نظر ہو رہی ہے؟ اچھا، مسائل کو سیاست سے الگ ہو کر ذرا شاہ صاحب یہ ہے کہ بتائیں۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے جی مریم جی۔ نواز کا، لوگوں کو جو ہے نا جو میڈیسن کے حوالے سے ان کے جو ہے نا وہ گھروں میں پہنچانے کا یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر امپلیمنٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں فیلڈ ہاسپٹل کا بڑا زبردست کام ہے، یہ میڈیسن جو ہے نا گھروں تک پہنچانے کا یہ بھی بہت اچھا کام ہے، تو یہ اس میں بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی ہمیشہ سے جو ترجیح ہے وہ ہیلتھ کو ہی جو ہے نا وہ رہی ہے۔ جی، افتخار خان صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھی اور معلوماتی باتیں کی ہیں جو ناظرین کے لیے، بلکہ ہمارے جو صحت کے حوالے سے جن کی پنجاب حکومت سے توقعات ہیں انہیں معلوم ہو سکے گا کہ کیا کیا سہولیات ہیں۔ پنجاب کے ہسپتالوں میں مفت ادویات کی ترسیل کا اہتمام کیا گیا ہے، نہ بلکہ ہسپتالوں میں یہ ادویات میسر ہیں بلکہ گھروں تک مریضوں کو پہنچانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زاہد عباس سید سرزمین ٹی وی کے پروگرام خبر کہانی سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔